Jesus. Pour out your heart before Him. No one else deserves worship than Jesus. He alone is here. He is here, people of God. Tell Him how much you love Him. We are blessed to stand in His presence. We are blessed to stand here this morning. Tell Him how much you love Him. Number
are the days of moving in the power of the Holy Spirit. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳ ದೇವರ ಬಲವಾದ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Our sharing now and continuing to share, we must become the church on a mission, church with a mission. Amen. ನಾವು ಈ ವಾರಗಳು ಹಂಚ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋಣ. Everything in our lives, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ the goal must be missions. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. The goal must be to become a blessing. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರಬೇಕು. We are not living for survival. ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. We are not only living just say Lord bless me, give me. No, not only that. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡು, ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Moving into another sphere, moving into another level in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Church, if we have to move into the next level, ಸಭೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, dear believer, if you have to move into the next level, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, you need the supernatural power of God. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಬಲ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Amen. Someone say loudly after me, supernatural. ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Say it supernaturally. Supernatural. ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಬಲ. ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಬಲ. That means this bala is not yours. It has to come from outside. It is God's bala. It is the supernatural power of God. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಬಲ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಒಂದು ಬಲವಾಗಿದೆ. I've come to realize in all these years of ministry ಈ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ that I can strive and I can strive. ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I can use my mind. I can use my body. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. But the Bible says ಸತ್ಯವೇದ it ಹೇಳುತ್ತದೆ, is not by might of man. ಮನುಷ್ಯನ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. It is not by the power of man. ಮನುಷ್ಯನ ಬಲದ ಮೂಲಕ But ಅಲ್ಲ. it is only by the power of the Holy Spirit. ಆದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದ ಮೂಲಕ. Come on, clap your hands and praise God. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. I'll keep you awake in between. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಕ್ಕಾಗಿ I'll ಬಯಸ್ತೇನೆ. keep making you to shout. ನಿಮಗೆ ಕೂಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Okay, so that you'll be alert in the house of God. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. So that when worship and prayer is going on, you will not go to the second and third heaven. ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. And some of you may fall off on your neighbor's shoulder. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಕೂಡ ಬೇಡ. Hallelujah. Hallelujah. Some of you would have had a bad night or maybe slept, had less sleep last night. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ In the house of God there is the presence of God. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. And there is a life of God that flows here. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ, ಆತನ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. Okay, if you do not walk in the supernatural, ನೀವು ಅಲೌಕಿಕವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, you will keep on struggling with our minds. ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. Breakthrough will not come. ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. That miracle will not come. ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ You will ಬರುವುದಿಲ್ಲ. be struggling. You will be planning and making all the efforts, but you will not be reaching anywhere. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ನೀವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. That is why we need the power of the Holy Spirit. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ The ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. secret of the church in the book of Acts ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ is the power of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಎಂಬುದಾಗಿ Before ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. they received the power of the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ they ಮುಂಚೆ feared about the disciples feared about the people. ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. When Jesus was taken to the cross, the disciples went into hiding. ಶಿಲುಬೆ ಬಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. Peter even began to deny Jesus, and 3 times he denied Jesus. ಪೇತ್ರನು 3 ಸಾರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದನು. So because Jesus was not there, all the disciples, the apostles, they were living in fear. What about our life now? Our Savior, he died on the cross, and we don't have anyone with us now. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗುವ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. But Jesus gave them this promise. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Church, listen to me this morning. ಸಭೆಯನ್ನು If ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. you do not have any other promise, or you have no other promises have been fulfilled in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ದಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರುವಾಗಲೂ the ಕೂಡ Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, and Peter says in the book of Acts, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, this outpouring of the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು, this outpouring of the Holy Spirit, when it comes upon you, you shall receive
power, this is the supernatural power of God. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ನೀವು ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಬಲವನ್ನು And ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. Peter is saying, ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, this promise is for us. ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನಮಗಾಗಿದೆ, It is for your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ, And this promise is for generations to come. ನಿಮ್ಮ ಬರುವಂತ ಸಂತತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು What ಹೇಳಿದನು. was prophesied in the book of Joel chapter 2 ಯೋವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯು is being fulfilled in Acts chapter 2. ಅಪೊಸ್ತಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ So ಇದೆ. after hundreds of years, we are moving from the promise in Joel chapter 2. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋವೇಲ ಪುಸ್ತಕ ವಾಗ್ದಾನ ಮುಂದುವರಿತಾ We ಇದ್ದೇವೆ. are moving to the fulfillment in Acts chapter 2. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಸಂಗತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Come on, you have to write down all that. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Joel chapter 2, the promise of the Holy Spirit. ಯೋವೇಲ 2ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. Acts chapter 2, the infilling of the Holy Spirit. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. If you do not have the power of the Holy Spirit, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ you will not be a bold Christian. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. If you do not have the power of the Holy Spirit, ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ we cannot move for missions. We cannot do the purpose of God. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. The time is come now ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ where God is pouring out upon the Harvest Church His Holy Spirit, and He wants our hearts to be ready and prepared for that. ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಆತನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನ ಸುರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. If you have received Jesus ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ and you have not had the Holy Spirit's baptism yet, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಸನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ this is the time. ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. If you are water baptized ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾಸನ ಆಗಿರಬಹುದು, and still you do not have the infilling of the Holy Spirit, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹೊರಸೂಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ this is the time for you. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. So as I share briefly for some more time this morning, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಹಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I want you to prepare your hearts. ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Between Jesus' second coming, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, or between the ascension of Jesus ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಾ and ಇರುವಂತ the second ಸಮಯದಲ್ಲಿ coming of Jesus, ಎರಡನೇ ಬರುವನಕ್ಕಾಗಿ we have the Holy Spirit's power, where Jesus said, the Holy Spirit will be your helper. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು. In John's Gospel, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, don't fear, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, don't worry, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, I am not going to leave you as orphans. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನಾಥರಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. When I go to the Father, ನಾನು ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ my Father will send you the Holy Spirit. ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮಗಾಗಿ In ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. the Greek word, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ called as parakletos. ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲಿಟೋಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ. I will send my counselor. ನನ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. He will be your helper. ಆತ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. And he will guide you in your life into all truth. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. As I shared last week, ಕಳೆದ ವಾರ ಹಂಚಿದ ಹಾಗೆ in John chapter 20, 21 and 22, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21, 22ನೇ ವಚನ Jesus ಹೇಳುತ್ತದೆ, appears to the disciples after the resurrection. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಆನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನ ಭೇಟಿಯಾದನು. And Jesus breathed on them the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶ್ವಾಸ ಊದಿದನು. You know what Jesus is saying? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದನು? After he breathed on them the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸರ ಮೇಲೆ ಊದುವಾಗ Jesus says, now go, I am sending you. ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. 50 days after that, 50 ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ they all were in the upper room. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. And in Acts chapter 2 verse 1, the day of Pentecost came. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದು ಪಂಚಾಶತ್ತ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ Oh, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. for the first time on the earth, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ the Holy Spirit's power is coming with full force, unlimited power of God. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. The Old Testament saints did not have this experience. ಹಳೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಆ ಸಂಗತಿ The ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Old Testament people did not experience the Holy Spirit like this. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡುವ ಆ ಜನರು ಒಂದು ಆ ಸಂಗತಿ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. You and I are so privileged. ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ. Now I have to ask you this question. ಈ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Do we even know that there is a Holy Spirit existing?
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? Do we even know that the third person of Trinity is moving on the face of the earth today? ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರೋ? The Spirit of God that moved over the waters when it was in the time of darkness in the book of Genesis. ಆದಿಕಾಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು The ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. same Holy Spirit will move upon us this morning. ಅದೇ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಚಲಿಸ್ತಾ He will ಇದ್ದಾನೆ. move over those dark areas of our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕತ್ತಲೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ The Holy ಇದ್ದಾನೆ. Spirit's power will move into those dark areas of the city of Belgaum. ಬೆಳಗಾಂ ಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There's a flame for everyone. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಅಲೆಗಳಿವೆ. Upon each one of your head there is a flame of the fire of God. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ಬೆಂಕಿ ಅಲೆಗಳಿವೆ. And if you can be baptized with the Holy Spirit, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ you'll ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ receive this amazing power of God. ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು This ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. power of God will bring breakthroughs for us. ಆ ಒಂದು ಬಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು This power ಬರುತ್ತದೆ. of the Holy Spirit will bring in, usher in a revival in these days. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ನಿಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. The supernatural power of God will cause signs, wonders and miracles to happen. ಅಲೌಕಿಕ ಬಲವು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ You know ಮಾಡುತ್ತದೆ. why we don't see miracles happening today? ಈ ದಿನ ಯಾವ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ Because ಇಲ್ಲ. the church has ignored the power of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಭೆಯದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. The church today has neglected the gifts of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are just satisfied with me getting saved, attending church and everything's going well for me. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Do not ignore the Spirit of God. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು We ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು need ಬೇಡ. the Spirit of God so much in these days. ಈ ದಿನಗಳ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Oh dear believer, ಪ್ರಿಯ ಸಭಿಕರೇ, oh dear Christian, ಪ್ರಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, are you being filled with the Holy Spirit every day? ಪ್ರತಿದಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರೋ? Are you moving in the gifts of the Holy Spirit every day? ಪ್ರತಿದಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೊರಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ? You know why the church lacks in the spiritual areas of their lives? ಸಭೆ ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಯ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? Because we have forgotten to pray in the Holy Ghost. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮರೆತು We have ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. forgotten the gift of the Holy Spirit and to pray in tongues. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. If you are saved this morning, ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಹ ನಿರಕ್ಷಣೆ you have ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೆ, Jesus in your heart this morning, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ the ಇರುವುದಾದರೆ, Spirit of God dwells in you. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ But when ಮಾಡುವುದಾದರೆ, you are baptized in the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ the ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೆ, tongues of fire will come upon you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ, And the minimum time that we need to spend every day is at least 1 hour praying in the Holy Ghost. ನಾವು ಒಂದು ತಾಸಿಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಾಸು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ If ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. you receive the baptism of the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ I don't need to announce to you to say, come for the hot prayer. You will come running for the time of prayer. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. If you are baptized in the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ you ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ will become alert in prayer. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. Some believers, some church people, they are allergic to prayer. ಕೆಲವು ಸಭಿಕ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, But they are alert to everything else. ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. They are alert to the situation outside. ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, They get alert for activities. ಚಟುವಟಿಕೆಗಾರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, They get very alert when there are functions. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. But we don't become alert in prayer. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ You say ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. prayer and believers get allergic to that. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. You know how far we are ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, from walking in the Spirit, living in the Spirit, praying in the Spirit, worshiping in the Spirit. ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. The Holy Spirit is compared to the river in the Bible. ಸತ್ಯವೇದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನದಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. The river of God. ದೇವರ ಒಂದು ನದಿಗಳು. Jesus said, out of your belly shall flow rivers of living waters. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿನ ಜೀವಕರವಾದ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ When you ಹೇಳುತ್ತದೆ. learn to pray in the Holy Ghost, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ those ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ rivers of living water will begin to swell up. It will begin to rise up from within your system. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಜೀವಕರವಾದ ನದಿಗಳು ಎದ್ದು ಹರಿಯುತ್ತವೆ.
Is your well dry this morning? ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಣಗಿ So that ಹೋಗಿರುವುದಾದರೆ when you pray, everything is dry. ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು Then we ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ need an infilling of the Holy Spirit. ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ We are not ಬೇಕಾಗಿದೆ. called to be dry Christians. ನಾವು ಒಣಗಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಬೇಡ. Those who are dry will just get burnt out. ಯಾರು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸುಟ್ಟು We ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. need the fresh outpouring of the Holy Spirit this morning. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ತಾಜಾತನವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. We need the rivers of living water to flow. ಜೀವಕರವಾದ ನದಿಗಳ ಮೊಳಗಿಂದ ಹರಿಯಬೇಕು. Ezekiel is having a vision of the temple in Ezekiel chapter 47. ಎಜೆಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕನಸಾತನ ಕಾಣ್ತಾ You can ಇದ್ದಾನೆ. turn your Bibles to Ezekiel chapter 47. ಎಜೆಕೇಲನ ಒಂದು ಎಜೆಕೇಲನ 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Ezekiel is having the vision of the river of God flowing from the temple. ದೇವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕವಾದ ನದಿಯನ್ನು ಹರಿದನಾತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And Ezekiel is seeing that the river of God is coming from the east side. ಒಂದು ಜೀವಕರವಾದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದನಾತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And it is entering the temple of God. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. And as Ezekiel is seeing this vision, ಈ ದರ್ಶನಾತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. this is a symbol of the Holy Spirit. ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. And when Ezekiel is seeing this vision, ಎಜೆಕೇಲನ ದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾ he ಇರುವಾಗ is seeing how the river of God is coming from a small level and going to a high level. ಎಜೆಕೇಲ್ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. The Spirit of God, when it comes upon us, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ you will move into the next level. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. It will start by you asking for the Holy Spirit. ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. Because Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ if you ಹೇಳಿದನು, ask the Father the Holy Spirit, ನೀವು ತಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು He ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ will give it to you without measure. The river of God, ದೇವರ ನದಿಯು it enters the temple. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ And Ezekiel chapter 43 and verse 3, 47:3ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, there's a measuring line in this man's hand. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And as he is being led into the temple, ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತ ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವಾಗ the water that has entered the temple of God, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅದು ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. it has come to ankle deep. ಅದನ್ನು ಕಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂತೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Okay, that means your feet just get wet. ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. Some believers are only ankle deep believers. ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೋಡುವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು Oh, they are ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. just happy with the Sunday service. ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಭೆಯ And then ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. they are just happy with some few songs. ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ And ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. even in those 4 songs that we sing, you miss 2 or 3 songs. ನಾವು 4 ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡುವ 3 ಹಾಡುಗಳು And by ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. the time the message is over, you are out of the church, ankle deep Christians. ನಾವು ಸಂದೇಶ ಹಂಚಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ, ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು You ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. are only happy with your feet getting wet. ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮುಳುಗುವಾಗ ನೀವು You are ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. only happy, when some activities happen in the church. ಸಭೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. I call them ankle deep Christians. ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗುವ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. थोड़ा इधर उधर जुम हो गया तो अच्छा लगता है. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಆಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. इधर उधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो जुम भी बंद होता है. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಾಗ ಜುಮ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. जोर से बोले hallelujah. Hallelujah. The river of God entered the temple. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುವಾಗ It came to the ankle deep. ಅದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. And again the river was measured in verse 4. 4ನೇ ವಚನ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಳತೆ And ಮಾಡುವಾಗ slowly the level began to rise up. ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. If you are in a level where you are not walking in the Spirit, ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲವೋ, this is the time. ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. Say, Lord, I want it. ದೇವರು ನನಗದು ಬೇಕು. Lord, not only wet my feet, ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ತಂಪಾಗಿ ಮಾಡುವುದು but ಬೇಡ. Lord, I want to go one step deeper. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. One step closer, God. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ And then the ಬರಬೇಕು. river of God came to the knee level. ಆ ಒಂದು ದೇವರ ನದಿ ಮೊಣಕಾಲಿನಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. Somebody touch your knees and say, knees hai na? You have your ಯಾರು knees? ಮೊಣಕಾಲು ಇದೆ ರೀ? When the river comes to the knee level, ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲವರೆಗೆ ಅದು ನದಿ ಬರುವಾಗ you will become a kneeling Christian. ನೀವು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. Amen. You have promoted, you've come more closer. You've come up in your life. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. Knee deep river of God. ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗಿರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು. So
The presence of God is increasing. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. The Holy Spirit's power is increasing. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. And the water has come to your knees now. ಈಗ ಒಂದು ಆ ನೀರು ಮೊಣಕಾಲುವರೆಗೆ ಅದು ಬಂದಿತು. Then you go to verse 5. 5ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. And again when the river was measured. ತಿರುಗಿ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಅಳತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. In verse 4 itself. ಅದು 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. From the knee it came up to the waist level. ಆ ಒಂದು ನೀರು ತಿರುಗಿ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಅದು ಬಂದಿತು. जोर से बोले हालेलुया. आत्मा से बोले in the spirit hallelujah. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Lift your hands and say hallelujah. ನಮ್ಮ ಕರಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Are you ankle deep believer? ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Have you come to the knee level spirit, walking in the spirit? ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಡೆಯುವಂತ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? And now the river of God has come to the waist. ದೇವರ ನದಿ ಈಗ ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ. As long as you are in ankle deep, you have control over yourself. ನೀವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ As long ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? as the river has come to your knee level, you can still walk on the water. ನೀವು ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದು ಆ ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ? The water has come to your waist level, still you have control over the water. You can still walk in that level of the river of God. ದೇವರ ಒಂದು ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಸೊಂಟದಷ್ಟು ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ? We finished the ankle level. ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟು ಮುಂದೆ Finished ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ? the knee level. ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲಷ್ಟು ಮುಂದೆ We have ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ? come to the waist level. ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. But we are coming to another level in verse 5. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. What does the Bible say in verse 5? 5ನೇ ವಚನ ಸಂತವೇದನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. He measured off another 1,000, but now it was a river that I could not cross, because the water had risen and was deep enough to swim in, a river that no one could cross. ಅವರು ಮತ್ತೆ 1000 ಮೊಳೆ ಅಳೆದನು, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ದಾಟಲಾಗದ ತೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ಏರಿ ಈಜಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿತ್ತು, ದಾಟಲಾಗದ ತೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. You see how the level kept on increasing. ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಳೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. On which level are we this morning? ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? It's time we start in this new level. ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. Asking the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. Being filled by the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ Being ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದು. baptized in the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. And moving in the power of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. You study the book of Acts. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ The disciples who were without any level, zero level, how they moved into that level, into that anointing, and how God used them in mighty signs, wonders and miracles. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಲವಾಗಿ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. When the river of God, crosses all these levels, ದೇವರ ಒಂದು ನದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾದು ಅದು ಮುಂದೆ and ಬಂದಾಗ it begins to overflow in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ತುಂಬು ಹೊರಸೂಸುವಾಗ you cannot walk at that time. ಆ ಸಮಯ ನೀವು You ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. can't run even at that time. ಆ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ You ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. have to flow where the river flows. ಆ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ You have ಹರಿದಕ್ಕಾಗಿ to ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಾ. swim in the river of God. ದೇವ ನದಿ ಈಜಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ For ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಾ. too long we have been playing in the shallow waters. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ God ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ wants you to move with His Spirit this morning. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And what does the Bible say? As you continue to read the following verses. ಕೆಲವು ವಚನಗಳ ಮುಂದೆ ಓದುವಾಗ In verse 7 the Bible says, the water flows and goes down to the Araba where it enters the Dead Sea. ಆ ಒಂದು ನೀರು ಮುಂದೆ ಬರೆದ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And it enters the Dead Sea. ಆ ಸತ್ತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. Everyone say Dead Sea. ಸತ್ತು ಹೋದ ಸಮುದ್ರ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸತ್ತು ಹೋದ ಸಮುದ್ರ. It's there in Israel. ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. But Ezekiel is seeing this vision. ಎಜಿಕೇಲ್ ದರ್ಶನ ಆತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
when the life-giving spirit river of God flows. ದೇವರ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ನದಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದು The ಹರಿಯುವಾಗ Dead Sea may come in between that. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ತಂತ ಸಂಗತಿಗಳು But the ಬರುವಾಗ Bible says here, when the river of God entered the Dead Sea, ಅವನ ಸತ್ತ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುವಾಗ and when the river of God is emptied into the Dead Sea, ಅವನ ಸತ್ತ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಹರಿಯುವಾಗ the salty water of the Dead Sea, ಆ ಒಂದು ಸತ್ತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ okay, the hard water of the Dead Sea, ಆ ಒಂದು ಸತ್ತ ಸಂಗತಿ ಕಠಿಣವಾದ the ನೀರು Bible ಹರಿಯುವಾಗ says it becomes fresh. ಅದು ತಾಜಾವಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Amen. If you have the river of God, ದೇವರ ನದಿ ನಿಮಗಿರುವಾಗ any dead situation may come across your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸತ್ತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವಾಗ But because of the power of the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ those dead situations will become into living situations. ಸತ್ತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. And wherever the river flows, the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವಕರ there will ಹರಿಯಿತು be life, and large number of fish will be in that lake, in that river. ಆ ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕರವಾದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೀನುಗಳು ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. In verse 12, fruit trees of all kinds will grow on the banks of the river. ಸಕಲವಾದ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳು ಬೆಳೆದೆಂಬುದಾಗಿ Your ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. leaves will not wither away. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Every month, every day you will become a fruit bearing Christian. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. Because the water from the temple of God ದೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ನೀರು flows into these dead areas. ಸತ್ತ ಸಂಗತಿಗೆ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. If there is sickness in your body, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುವಾಗ the Spirit of God will drive away the sickness. ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಆತ್ಮ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. Are you living in fear because of the coronavirus? ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಭಯಪಡುವಾಗ Have the power of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. You know, one incident came to my mind. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬಂದಿತು. When a missionary went to a place where it was, there's a lot of disease in that country. ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋದನು. Everyone who lived there began to die. ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಿರೋದನ್ನ ಆತನು ನೋಡಿದನು. Because those worms or that some kind of a insects were eating up the people in that area because it was so dirty. ಬಹಳ ಹೊಲಸಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಹೂನುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹುಳಗಳು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದವು. This missionary said, I have to go and give the gospel to those people in that village, in that country. ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು He ಹೋದನು. asked God to anoint him with the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. And when he went into that village, ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆತನು ಹೋದಾಗ he saw people dying. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. And then he took hold of one insect. ಒಂದು ಇರುವೆಯನ್ನು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. And the moment that insect landed on his hands, ಆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ that insect died in this missionary's hands. ಆ ಒಂದು ಜಿರಳೆ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. When you carry the anointing of the Holy Spirit, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು ನೀವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ you will ಇರುವಾಗ tread upon scorpions and upon snakes, and nothing is going to harm you. ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚೇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. How God anointed Jesus Christ of Nazareth. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೇಗೆ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕ And he ಮಾಡಿದನು. went about healing and delivering people, and how he with authority drove out the evil spirits from people. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಆತನ ಮುಂದೆ When you are ಬರೆದನು. anointed by the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದನು. nothing will cause death to you, but you will cause death to something else. ಸತ್ತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ ಸತ್ತ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಾ. Walk in the Holy Spirit's power. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ Be ನಡೆಯಿರಿ. filled with this power of the Holy Spirit this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದ ಮೂಲಕ ನೀವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಿರಿ. How God anointed Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೇಗೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. I think it's in Acts 10:38 or Luke 10:38. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ 10:38 ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ And Jesus, wherever he went, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದನು he did good for people. ಜನರಿಗೆ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆತನ ಮಾಡಿದನು. What level of the Holy Spirit's power are we walking in this morning? ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಯಾವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You see a person filled with the Holy Spirit, ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನೋಡುವುದಾದರೆ always be bubbling with joy.
ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕ ಆತನು He ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. will always be an overcomer. ಆತನ ಜಯಶಾಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Situations will not shake him. ಆತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ Death ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. will not shake him. ಮರಣವು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Problems will not pull him down. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆತನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ You see ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. a believer bubbling with the Holy Spirit. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನೋಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. Full of joy always. ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿ Full of ಆನಂದವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. the Holy Spirit always. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. Full of the gifts of the Holy Spirit. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. We have to move to the next level. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. We cannot walk in yesterday's anointing. ನಿನ್ನೆ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ. We cannot eat yesterday's bread and be healthy today. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಬಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. We need a powerful baptism and infilling of the Holy Spirit. ನಾವು ಬಲವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You know why people don't like church? ಸಭೆ ಜನರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ Because church becomes boring for them. ಸಭೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Because the Holy Spirit's power is missing in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. You know why Christians are not satisfied? ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ದಿನ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ? Because they do not have the Holy Spirit. ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. You know why believers are only spectators in the church? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬರೇ ಕುಂತು ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they do not have the power of the Holy Spirit. ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು But ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. when you receive the Holy Spirit, ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ you will ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ not sit the way you are sitting here. ನೀವು ಕೂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ When you ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. are filled with the Holy Spirit, ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ you will say, ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ Pastor, what shall we do next? ಮುಂದೆ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು Pastor, which ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? village shall we go next? ಪಾಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು Pastor, ಹೋಗಬೇಕು? which evil spirit we have to drive next? ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ದುರಾತ್ಮ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ You ನೀವು will ಕೇಳ್ತೀರಾ? become a man and a woman of action. ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ If you are not ಕೆಲಸರಾಗಿರ್ತೀರಾ. active in the ministry, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು that means there is no Holy Spirit upon your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ But when the Holy Spirit comes upon you, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ you will move, because the Holy Spirit doesn't remain where it is, or doesn't remain where He is, or doesn't remain stagnant. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುದಂತೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. You know why we are unable to worship God in the worship time? ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ? Because we don't know the value of the Holy Spirit in worship. ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. The Holy Spirit will excite you when you praise God. The Holy Spirit will fill you. The Holy Spirit will give you so much joy when you have to praise God. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಒಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತಾ The Holy ಇರ್ತಾನೆ. Spirit will make you sing. The Holy Spirit will make you dance. The Holy Spirit will make you celebrate when you worship Him. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಡುವಂತೆ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. I encourage you during these times. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Start reading the book of Acts. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. Start from today. ಈ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. Because at any cost we need to come at least 5%, 10% to the early church, the way the early church moved. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಬಲದಲ್ಲಿ 10ರಷ್ಟು ಒಂದು 50ರಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Somebody shout hallelujah. Joragi hallelujah. Read the book of Acts. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಓದಿರಿ. Because Acts is a book of action. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ನೋಡುವ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ If you read ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. the book of Acts on your knees, or if you read the book of Acts, you know, with the understanding of the Holy Spirit, ನೀವು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ಓದುವಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ your life will change. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Church will change. ಸಭೆ ಬದಲಾವಣೆ Your ಆಗುತ್ತದೆ. thinking will change. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Not only reading the book of Acts, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ಓದುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, but applying the book of Acts. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. These are the days ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ where you cannot neglect or walk in ignorance of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುವುದು ಬೇಡ. This can be your starting time. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. You have to hunger for it. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. You have to hunger for Him. ಆತನಿಗಾಗಿ ಹಸಿವೆ You have to ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. desire for Him. ಆತನಿಗೆ ಆಶೆ You ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. have to ask for the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
You know what the book of Acts teaches us? ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, Number one, to wait on God. ಮೊದಲನಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. Write it down. ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. The book of Acts starts by waiting upon the Holy Spirit. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ. The Holy Spirit is the third person of the Trinity of God. ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Heavenly Father is on the throne. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus is seated at the right hand. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. The Holy Spirit is moving on the earth. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We must have the hunger and the desire to be filled with the Holy Spirit of God. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶೆಯ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಮಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. When the Holy Spirit comes, ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ or ಬರುತ್ತಾನೆ, when you wait on the Holy Spirit and He begins to fill you, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕಾದುಕೊಂಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, Jesus said, "You shall receive power." ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Two important things in this verse. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಎರಡು ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. Number one, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, you shall receive power. ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. No Holy Spirit in your life, no power. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಲ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. No Holy Spirit, then you are a powerless Christian. ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಬಲ ಇಲ್ಲದ But ಕ್ರೈಸ್ತರಿವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. you shall receive power ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ when you receive the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ. Okay, so that is the first part of the verse. ಅದು ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. Second part of the verse, ವಾಕ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, then you shall be my witnesses. ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದನು. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಿರ್ತೀರಿ. Okay, listen very carefully. Receiving the Holy Spirit, you'll have power. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. And then becoming His witness. ಅದು ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. That is missions. ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. So you have power ministry. ಅದು ಬಲದ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. Okay, we all need to move in the power ministry now. ನಾವು ಬಲದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ What is the ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. power ministry? ಬಲದ ಸೇವೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ Filled with the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ Moving in ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದು. the gifts of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. Signs, wonders, miracles, power ministry. ಅದು ಅದ್ಭುತ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಬಲದ ಸೇವೆ ಅದಾಗಿದೆ. Laying hands on the sick that they will recover. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುವಾಗ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೆ ಮುಂದೆ Becoming ಬರುತ್ತದೆ. bold and preaching the gospel. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. Power ministry. ಬಲದ ಸೇವೆ. Prophetic ministry. ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕವಾದ Healing ಸೇವೆ. ministry. ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸೇವೆ. Evangelistic ministry. ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂತ ಸೇವೆ. Receiving the power of God. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲ And ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. moving in the power ministry, power gifts. ಬಲದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. And then the second part of the verse ವಾಕ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, is missionary work, missions. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ. You shall be my witnesses. ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. Has anyone, anytime shared about Jesus to anyone? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದಿರೋ? Told them, come to church? ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರೋ? Told them Jesus is the answer? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಿರೋ? Jesus is the way, the truth and the life? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರೋ? If you are from a non-Christian background, have you shared to your family members, to your friends about the true God? ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರೋ? Or you are born in a Christian home? ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, And from the time you are born, you are seeing Bibles and you know about church. ನೀವು ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸತ್ಯವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. Have you shared about Christ to someone? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರೋ? You know why we don't do it? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? Because the Holy Spirit is missing. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. But when the Holy Spirit comes on you, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬರುವಾಗ, that supernatural power ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಬಲವು will not make you to be quiet. ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. You can't keep Jesus for yourself. You can't keep this gospel, this good news to yourself. You will wait for opportunities. You will rise up. You will say, I have to share to someone. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಚಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. And imagine if the whole church is moving with this new anointing, new
power of the Holy Spirit, a new wave, new move of the Holy Spirit. ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೂತನವಾದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. It is the fire of God. ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ. We must catch the fire of God. ದೇವರ ಬೆಂಕಿನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. And this fire will spread. ಆದ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. The book of Acts, what happened in the first and second chapter. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. That fire has spread 2000 years now and it is still spreading. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹರಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. So what can we learn from the book of Acts? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೂಲಕ ಏನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? Outpouring of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. Secondly, the infilling of the Holy Spirit. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. And thirdly, ministering by the power of the Holy Spirit. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತದೆ. Outpouring of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುವುದು. Infilling of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬುವುದು. And ministering by the power of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. Church, shall we take a minute and pray for this? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆನ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. And say, Lord, surround your people, your church with the blood of Jesus. No corona, Lord Father, shall enter or Lord even harm your people, God. ಸಭೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದೇ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Pray for your family members. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ Pray for your ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. relatives. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ Pray for your ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. neighborhood. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೋಸ್ಕರ Cover ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. those areas under the blood of Jesus. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರಿ. Oh, that COVID, oh Father, we pray. That pandemic, oh Father, Lord, we pray shall not harm any of your people, God. ಆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. Keep us all in good health, oh Master God. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು Pray for ಸ್ವಾಮಿ. good health and healing for your people, God. ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ And ಮಾಡು. all of us will walk in healing, oh Father God. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Pray for those who are struggling, oh Master God. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾರ ಸ್ವಾಮಿ. The cases in Maharashtra and Kerala, oh God. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. Rising cases in Karnataka, Lord. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ Oh, ಇರುವಾಗ we pray in the ಸ್ವಾಮಿ. name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Oh God, let this corona, Father, virus, let it, oh Father, be completely destroyed in the name of Jesus. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು We apply the ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. blood of Jesus upon our land, oh Father. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Protection of the blood of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Praying for all the, Lord God, medical people who are working in hospitals, Lord Father, and serving people. Pray you will protect them, Master God. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Thank you for this time. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ Give ಸ್ವಾಮಿ. you all the glory and honor. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus, the love of God, sweet communion of the Holy Spirit be with us all now in the coming days and forevermore. Amen. Amen. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೆನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. Clap our hands and praise Jesus. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ.